тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. омӯзиши ҷавон аз 12 солагӣ боло. سیزده، 14 و 15 سالگی دورانی است که کودکی پایان می‌یابد و جوانی سر می‌شود. از یک سو تب و تاب جوانی، از سوی دیگر رفتن به بازگشت کودکی در نهاد وی رد و بدل را به بار می‌آورد. کودک اینک کودک نیست، ولی جوان نیز نیست. از این رو در اندیشه وی مبارزه آغاز می‌شود. همین است که برخی از کودکان در این هنگام عصبانیت را پسی سر می کنند. این سن و سال دوران کمال، دوران ضدیت های باطنی نام دارد و اگر مربی این را نداند، در رفتار بچه نشانه های سخت تشویش انگیز را مشاهده خواهد کرد. و اگر او بداند که این دوره در زندگی کودک دوره ضدیت هاست، از گونه دیگر رفتار می کند. در این دوره هنگام مناسبت با کودک سخت هوشیار باید بود. وی می تواند گاه فعال و گاه تنبل باشد. گاه با عقلانه رفتار کند و گاه برعکس. در این دوره عقل او شکل می گیرد. پای دیوار شعورش نهاده می شود. در دوره کمال 3 گونه دانش درباره زمین، آب و آسمان باید به کودک داده شود. دانش درباره زمین دانش است که درباره زمین و عالم نبات و حیوان معلومات می دهد. دانش آید به آب دانش است که درباره جانورانی که در آب زندگی می کنند. خطری که از آب برمی خیزد، راه‌های آبی که آدمان در گذشته و امروز از آن استفاده می کنند بحث می کند. دانش آید به آسمان دانش است درباره ستاره ها، سیاره ها، آفتاب و ماه و تأثیر باد و خطری آن. این دانش ها برای آن در این دوره ضرورند که عقل حالا به طوری در کار تشکل نیافته است و برای رشد آن باید پای دیواری مستحکم نهاده و بنای بزرگ ساخته شود. هم به دختر و هم به پسر یاری باید داد تا در این دوره کمتر فعال باشد، زیرا این دوره اندوختن است، نه اظهار کردن. اما اگر این کار به زور شود، او خود را بد حس می کند، ولی اگر نرم و نازک به او آموخته شود که درک نکند، شما عقل او را به آینده خوب راهنمو می سازید. بدون شک این کار دشوار است. این کار را می توان با جلب هوش او به رفتار و گفتار خود پیدا کرد. تیزاندن رشد روحانی در دوره اولی جوانی درست نیست، ولی خوب است اگر به کودک برای پایداری غایه های معنوی که در او هست ناوابسته به خردی و بزرگیشان یاری داده شود. جوانی برای آموزش دین دوره ویژه است. اگر کس در این دوره دانش دینی نگیرد، همه عمر این موضوع او را دست و پاچه می کند. پرسیده می شود که آیا می توان تربیه دین را از یک دین آغاز کرد و سپس به دینهای دیگر گذشت و یا یک باره
ба ӯ омӯхт ки ҳамаи динҳо як чиз аст. кӯдак нахуст бояд як динро донад, то тавонад динҳои дигарро бифаҳмад. агар ӯ як динро нафаҳмад, динҳои дигарро наметавонад фаҳмад. агар фаҳмиши одам дар оғоз зиёд фароғ шавад, дар охир танг мешавад. парвариши ақл 5 ғояи гуногун дорад. аввал андеша ва тасаввур. фикр дигар асту тасаввур дигар. одамон бештар ин дуро якҷо мекунанд. андеша кори автоматии ақл аст. паси он нерӯи ирода нест. аз ин рӯ хоб низ тасаввур аст. чун ками конкрет аст, хоб мегӯянд. ҳангоме ки кас дар хоб асту дари эҳсосот баста, пеши чашми ақл ҷуз тасаввурот чизи дигар нест. аммо ҳангоми бедорӣ аз як сӯ тасаввур аст, аз сӯи дигар кори эҳсосоти панҷгона. аз ин рӯ тасаввурот нақши муҳим намебозад. бо ҳангоми ривоҷи андеша ва тасаввуроти кӯдак имкони ба хато роҳ додан низ ҳаст. бори ман ба мактаби парвариши андеша рафтам. онҷо низоми наве ҷорӣ карда буданд ва ман ба дидани он омадам. онҷо 10-12 шогирд буд ва омӯзгор гуфт: нигоҳ кунед, инҷо чӣ мебинед? назди онҳо ғайр аз тахтаи покиза чизе набуд. як кӯдак гуфт: нилӯфарро мебинам. омӯзгор гуфт: дуруст. ва ба шогирди дигар рӯ овард: бубин, инҷо чист? вай нигоҳ кард ва гуфт: садбарги сурх аст. омӯзгор розӣ шуд ва ба кӯдаки сеюм гуфт: бубин, онҷо чист? кӯдак посух дод: ин садбарги гулобист. омӯзгор боз ҳам розист. сипас вай аз кӯдаки дигар хоҳиш мекунад бигӯяд ки онҷо чист, ва кӯдак мегӯяд: ман чизе намебинам. ман андешидам ки ин кӯдак ягона каси солим ақл аст, зеро дурӯғ нагуфт. акнун бигӯед, ҳангоме ки кӯдак чизе намебинад ва ҳар андешаи бар сараш омадаро мегӯяд, чӣ хубӣ дорад. ин кор онҳоро танҳо хаёлпараст мекунаду бас, ва ҳар рӯз бадтару бадтар. сарнавишти ин 10-12 кӯдак андӯҳовар аст. фикр кунед ки ин бачаҳо 5 ё 6 сол ин гуна намудҳои гуногуни парвариши андешаро меомӯзанд. ба хаёлоташон озодӣ медиҳанд ва бовар доранд чизеро мебинанд ки дар рӯи тахта тасаввур карданд. ин кор онҳоро то ба хурофотпарастӣ низ мебарад. роҳи дурусти ёрӣ ба таҳайюли кӯдак, ҷалби ақлу ҳуши ӯ ба чизҳои зебо ва мушоҳидаи он ки вай чӣ чизе аз худ илова мекунад, то зебоиро расо созад. хоҳ он зебоии хат бошад, хоҳ ранг ё вазну оҳанг ё ғоя ё рафтору гуфтор. ин гуна таҳайюли кӯдак метавонад рушд кунад. агар аз кӯдак бипурсед ки дар ин ҳол ту чӣ мехостӣ бигӯӣ? барои анҷоми он чӣ кор бояд кунӣ? барои зеботар шудани он чӣ мехостӣ бикунӣ? ин гуна ба рушди таҳайюли кӯдак ёрӣ расондан мумкин аст. андешаи кӯдакро чӣ гуна метавон нерӯманд кард? бо роҳи ба ӯ фаҳмондани андеша аз ишқ, аз хубиву накӯӣ ва монанди инҳо наметавон андешаи ӯро фароғ намуд. баробари ба кӯдак фармудан ки вай чӣ гуна бояд андешад, ӯ худро монанд ба хари зери бор меёбад. роҳи дуруст ошкор кардани он ки вай аз чӣ меандешад ва ин андешаро устувор сохтан аст. намуна: кӯдак ба мураббӣ гуфт: ман мехоҳам чароғи сеҳрнок дошта бошам. онро аз куҷо пайдо кунам? мураббӣ пурсид: агар ту чароғи сеҳрнок медоштӣ чӣ кор мекардӣ? кӯдак гуфт:
من شنیدم که اگر کس این گونه چراغ داشته باشد به آرزویش میرسد. پس از این مربی پرسید: تو چی آرزو داری؟ کودک نخست زبان خواهید. از گفتن آرزوی شرم داشت، اما سرانجام گفت. مربی برابر شنیدن آن افزود: این گونه چراغ به درد تو نمی خورد. اگر تو توانی که درباره خواستت درست اندیشه رانی، آن خود از خود اجرا می شود. کودک گفت: من همیشه از آن فکر می کنم. مربی افزود: بیشتر فکر کن. این اصول به کودک دادن فکری نو نیست، بلکه نیرو بخشیدن به اندیشه اوست. از این دم به پس کودکی که در آرزوی چراغ سحر انگیز بود، فکر می کند که آن چراغ در اندرون وی است و اگر درباره آن فکر کند، وی هر خواسته او را به جا می آورد. کودک حافظه خوب دارد، اما آن را به چیزهای استفاده می کند که برایش دلخواهند، چیزهایی که او را جلب نمی کنند. وی در خاطر می گیرد. این خطای خاطره کودک نه، خطای آنهایی است که چیزهای دلناخواهش را به او پیشکش می سازند. خطای کلان آموزگاران مکتب در آن است که بیشتر چیزهایی را به سر کودک بار می کنند که وی میلی پذیرفتن ندارد. سنگدلی است هنگامی که عقل کودک را ناچار می سازند به خاطر امتحان غایه را که برایش غیر امکان است در خاطر نگاه دارد. بهترین راهی رشد حافظه کودک به او دادن چیزهایی است که توجه دارد، دوست می دارد، می تواند در یاد گیرد. کودکان زیاد ریاضی را دوست نمی دارند. اگر آن به سرشت و فعل و خوی آنها سازگار نیست، آن را دوست نمی دارند. ریاضیات برای آن آسان است که با میل به آن زاده شدند و طبع چنین دارند. هنگامی که کودک میل به شاعری دارد اما شعر را در یاد داشته نمی تواند، این از آن می گوید که وی تمرکز ندارد. می توان این را با بیشتر جلب کردن او به شعر، خواندن و از یاد کردن شعر و روح بلندسازی وی اصلاح کرد. بسیار مربیان دوست می دارند به کودک سرگذشت نقل کنند، اما از کودک شنیدن آن را دوست نمی دارند. اما اگر این کار دست دهد، بهترین مشق برای کودک است. اگر به کودک حکایت را بگویید و پس از 2-3 ماه خواهش کنید که وی آن را قصه کند، آشکار خواهید کرد که خاطره او چگونه کار می کند. این گونه می توان حافظه را مستحکم کرد. برخی از کودکان توانایی محاکمه رانی دارند، برخی دیگر ندارند، ولی آینده آنها سخت وابسته به این صفت است. آنجا که توانی محاکمه رانی نیست، تهدید خطر به زندگی هست. این صفت را می توان با تشکیل پرسش و پاسخ ها یا نه آسان پرورش نمود. اگر این باید چنین باشد، چرا باید چنین باشد؟ و اگر نباید چنین باشد، چرا نباید چنین باشد؟ و گاهی با سؤالی برعکس این. اگر کودک بگوید که این درست است، باید پرسید که چرا درست؟ و اگر گوید که نادرست است، باید پرسید که چرا نادرست است؟ آموزگار باید تفکر کودک را داند و پرسش چرا همیشه نوک زبانش باشد. آموزگار باید کودک شود
و نسبت به همه چیز چرا گوید و این گونه محاکمه رانی را به او یاد دهد. هر کودکی که توانی محاکمه کردن را دارد از آینده نیک درک می دهد. در پرورش عقل مسئله مهم اندیشه درباره من است. در سن 13, 14 و 15 سالگی این فکر خیلی نیرو می گیرد. وی با گرمی می گوید من از من. بسیار خوب می بود اگر در این دوره ویژه که کودک بالغ می شود این کار اندک پیشگیری شود. این صفت بیشتر هنگامی آشکار می شود که کودک به خشم می آید، می خواهد خود را محافظت کند. هنگامی که می خواهد بگوید این مالی من است، کسی حق ندارد به آن دست زند، آن را بگیرد. در این گونه حالت او را باید آرام کرد. در 13, 14 و 15 سالگی کودک با عقل تر است و اگر در لحظه های خشم و غضب مربی بکوشد که وی به مسئله درست بها می دهد، به نقطه نظر او راضی شود، این کار نسبت به هنگام طفلی آسانتر دست می دهد. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشور اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار 13 شاد و مسرور باشید.